हाय फ्रेंड्स मो ना प्रतीक मो कॉलेज रे पढ़िला बेले मो प्रेमिक को 6 वर्ष जाए बहुत गेहिची किंतु तापर भी आमे बाहाई पारलुनी से बाहाई अमेरिका पळेला मो ऑफिस काम रे अमेरिका जिबार थिला मु लिसा को मेसेज देली कि मु आसुछु गोटे मास पई तू रेडी हेकी दिबु तते आउ थरे मन करी गेहिबा पई इच्छा होची लिसा कहला हो तू आस मु अमेरिका रे जे पहुंचली से मते नपा पाई ता स्वामी संगे रे आसीथिला आमे जे ता घरे पहुंची फ्रेश होई बसी गप करबा चालू करदेलु लिसा अमेरिका रे रही आहुरी सेक्सी हो जाइतिला ता बड़ बड़ दुध आहुरी बड़ हो जाइतिला मोर कॉलेज कथा मन पड़गला सेते बेले मु लिसा को केते गेहुतिली मु ता दूध को देखुतिली से खाली हसी देउतिला राति रे खाइबा पई ता स्वामी बाहर को गला किछि खाइबा पैक करि आनिया पई ता स्वामी रोहन जेमिति बाहरी गला मु लिसा को टाणी आनिली आ सोफा रे माडी बसी ता दूध को चिपि चिपि ताको किस कली आ कहली लिसा तू तो आहुरी सेक्सी हो जाइजो से कहला चल बेडरूम जाई मु ताको लंगड़ा करदेली आ मु भी लंगड़ा है गली आ सीधा ताको बेड रे उल्टे दे गोड़ दुईटा को ऊपर को टेकी दे मो दंडा को ता गुंफारे पुरी देली आ जल्दी जल्दी गेही चलली लिसा कहला जल्दी कर नहले रोहन पळी आसीबे मो ताको किस करी करी मो दंडा को जोर जोर भीतर बाहर करी गेही चलली लिसा को 5 वर्ष पर गेहुतिली मो दंडा पूरा टाइट ही पच पच करी ता गुंफारे पसुथिला आ बाहरुथिला लिसा खाली आ हेउथिला किछि समय पर सब बुझ ता गुंफारे छाड़ी दे दुई जण झड़ी गलो ता दूध को खाई खाई ताको कहली मते बाहाई थिले तते दिन राति केहुथांती से कहला छाड़ से सब रोहन ऑफिस गला परे काली दिन सारा गिया गिहेबा आमे ड्रेस पिंदी बाहर आसी बसिलु किछि समय पर रोहन खाइबा नहीं आसिला खाइबा परे पुणी 3 जण जाक बसी गपिलु तापरे रोहन आ लिसा तांको बेडरूम को गले मु साइड रूम रे सोई थाए लिसा को बोधे रोहन घेउथिला लिसार उआ मते टिके टिके सुबुथिला मु सोई गली सकाळु रोहन गला परे लिसा को मन करी गेहिली आ मु ऑफिस काम रे बाहरी गली सबुदिन सकाळे रोहन गला परे लिसा को गेहुथाए दिने लिसा को गेहुथाए मु ता गुंफा को खाउथाए आ से मो दंडा को हठात डोरबेल बाजिला मु उठी मो ड्रेस को नहीं बाथरूम रे पसी गली लिसा नाइट पिंदी गला देखिया पे कि आसीची मु ड्रेस पिंदी आसिली देखिली लिसा गोटे सुंदर झियो संगे कथा होची लिसा कहला ई प्रिया मो कजिन सिस्टर मु हसी दे हाय कहली आ हैंडशेक कली मो दंडा टेंगी उठिला कि नरम उषुम हाथ मो प्रिया हाथ को टिके चापी देली से हसी दे हाथ छड़े नेला प्रिया टिके मोटी थिला किंतु कि सुंदर रूप आउ ता दूध दीटा ब्रा भितर उछुली बाहर को बाहरी आसला भली दोहलुथिला लिसा कहला तमे दी जण बस मु जूस नहीं कि आसुची से किचन को गला मु मने मने भाबिली प्रियार दुईटा दूधरू जूस तो बहुत बाहरिबो आउ ता दूध को चाहिली प्रिया कहला कौन एमती देखुच जेमती केबे झियर देखिन मु हसी दे कहली बहुत देखिची किंतु तम भलिया देखिनी से कहला लिसा दीदी को कहिदेबी तमे मो संगे फ्लर्ट करछ मु कहली तम लिसा दीदी तो मोर पुराना प्रेमिका से तो मते बाहायलानी आउ का से तो फ्लर्ट करिविनी से हसी दे कहला मु तम आ लिसा दीदी विषय सबू जानी मु कहली सबू माने से कहला सबू माने सबू तापरे कहला भाई मु तुमको डिस्टर्ब करिबिनी तमे जे लिसा दीदी संगे जा करबा कथा कर मु कहले रे सिमती किछि नाही से लिसा को डाकिला लिसा जूस नहीं के आसिला आमे पीलु तापरे लिसा मो हाथ धरी बेडरूम को टाणी नेला प्रिया पछरु कहला भाई लिसा दीदी को भल से कर मु लिसा को अनेली लिसा कहला रे से मो सांग भलिया ताकू सबू जणा पुणी आमे दुही लंगला हे 30 मिनिट जाए गिया गी हेलु तापरे मु उठिकी तळुक आसिली प्रिया टीवी देखुतिला प्रिया कहला भाई एबे खुशी तो मु कहली हाँ जे किंतु आहुरी दरकार प्रिया कहला जाऊन जेते करबा कथा कर मु कहली लिसा को नहीं प्रिया हसी दे कहला दीदी को कहबी मते एमती लागिला जेमती प्रियार गिया खाइबार बहुत इच्छा अछि हेले से कहि पारुनी ताकू उत्तेजित करिया पे गोटे प्लान कले जेते बेले लिसा तळुक आसला मु जानी जानी लिसा को कहली लिसा आउ करबा को इच्छा होजे चल करबा प्रिया सामने लिसा को जाबुड़ी धरिले आउ किस करी करी ता दूध को दली ताकू ऊपर बेडरूम को टाणी नेली आउ कपाट सेमती खोला रखिले लिसा को लंगड़ा करी कहली किछि समय पर लिसा उहा हैला मो प्रिया विषय भाभी भाभी लिसा को कही चल थाए सबु कुछ बाहर करी लिसा मुहरे क्रीम भलिया लगे देली मु देखिली प्रिया कबाट पाखरे ठिया ही सबु देखुतिला मु प्रिया को देखिया पे लिसा को माड़ी बसी ता गुंफा को चाटिबा को लागिली आ निपल को हाथ रे धरी दली चलली पुणी लिसा गुंफा रे मो दंडा को पुरे कहली प्रिया सेमती देखु थाए एथर सबु कुछ लिसार गुंफा भितरे छाड़ी देली तापर उठी रेडी हेली ऑफिस काम रे जिबा पई मु गला बेले देखिली प्रिया लाजी लाजी मते देखुतिला मु कहली प्रिया आज एठी रहि जा आसिले कथा हबा से हसिकी हाँ कहला से दिन ऑफिस रे प्रिया कथा भाभी उत्तेजना रे किछि काम करबा को इच्छा होनथिला प्रियार मांसाळ जंघ दुधर कल्पना करी मो दंडा पूरा उत्तेजित हे उठितिला बाथरूम जे मुठी मारी मो दंडा को शांत करेली लिसा को मेसेज करी पछिली प्रिया अछि ना पळेला
ଲିସା କହିଲା ସେ ଅଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ କବାଟ ବନ୍ଦ ନ କରି ଯେଉଁ ଗେଁ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରିୟା ସବୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଥିଲା କି? ଲିସା କହିଲା ସେ କହୁଥିଲା ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗେହୁଛୁ, ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗେହେନି। ମୁଁ କହିଲି ଲିସା ତୋର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ଗେହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲିସା କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗେହି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବି ଗେହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ତୁ ଓଲଟା ଭାବୁଛୁ। ରାତିରେ ତୁ ତ ରୋହନ ସାଙ୍ଗରେ ଗେହି ହେଉଛୁ, ମୁଁ ଏକା ଖାଲି ବେଡ଼୍ରେ ଗଡ଼ିକି ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ହଲଉଛି। ଆଉ ତୁ ତ ଏବେ କହିଲୁ ନା ପ୍ରିୟାକୁ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲରେ ଗେହି ପାରୁନି। ଲିସା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରିୟାକୁ ପଟେଇ ଗେହି ପାରିବୁ କର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ସେ ଯେମିତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତାକୁ ଗେହିବାର ଚରମ ତୃପ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲିସା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପ୍ରିୟା କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ମାଡ଼ି ବସି ଗେହି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲିସା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଲିସାକୁ ଧରି କିସ୍ କଲି, ଆଉ ତାକୁ ଉପର ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଲିସା ଟିକେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବୁ, ଯେମିତି ପ୍ରିୟାକୁ ଶୁଣାଯିବ। ତାପରେ ଲିସାକୁ ଗେହି ଚାଲିଲି। ପ୍ରିୟା ଆସି ପୁଣି ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଲିସାକୁ କହିଲି ଦେଖେ କବାଟ ପାଖରେ ପ୍ରିୟା ଦେଖୁଛି। ଲିସା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଉଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଭିତର ବାହାର କରିଚାଲିଲି। ପ୍ରିୟାକୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଲିସାକୁ ଜୋରରେ ଗେହିଲି। ଲିସା ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ବି ଝଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ସବୁ ବୋଝ ଲିସା ଗୁମ୍ଫାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଲିସାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମି ପକେଇଲି। ଆମେ ଉଠି ରେଡ଼ି ହେଇ ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ପ୍ରିୟା ଦୌଡ଼ି ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଲିସାକୁ କହିଲି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ପ୍ରିୟା ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଲିସା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତାହେଲେ ପଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋହନ ଆସିଲା। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରିୟାକୁ ଗେହିବା କଥା ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ଖାଇକି ଲିସା ଆଉ ରୋହନ ତାଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବସି ଭାବୁଥିଲି। ଲିସାର ଉଆଁ ରଡ଼ି ସବୁ ଶୁଭୁଥିଲା। ରୋହନ ଆଉ ଲିସା ଗିଆଁ ଗିଁରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ପ୍ରିୟା ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ତା କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ଡ୍ରେସିଂ ମିରର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ହସିଦେଲା। ପ୍ରିୟା କହିଲା ଏକା ଏକା ନିଦ ଲାଗୁନି? ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତ ଜାଣିବାର ଝିଅ, ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ପ୍ରିୟା କହିଲା ତମେ ଭାରି ଚାଲାକ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଜାଣିକି ମୋତେ ଏତେ ଛଟପଟ କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଲି। ପ୍ରିୟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି। ଉଫ୍ କି କୋମଳ ଶରୀର। ତାପରେ ତା ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଇଲି। ପ୍ରିୟା କହିଲା ଭାଇ ତମେ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛ। ତମେ ଦିଦିକୁ ଗେହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଦିଦିକୁ ତମେ ଯେମିତି ଗେହୁଥିଲ ମୋତେ ବି ସେମିତି ଗେହ। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ଆଜି ତାଠୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଗେହିବି କହି ତାକୁ ବେଡ଼୍ରେ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ତା ନାଇଟ୍କୁ ଧୀରେ ଉପରକୁ କରି ଖୋଲିଦେଲି। ପ୍ରିୟା ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ତା ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡି ଦୁଇଟା ଟାଣ, ଆଉ ତା ଗୁମ୍ଫା ପୁରା ଓଦା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଆଉ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିନୁ? ପ୍ରିୟା କହିଲା ତମ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଥିଲି କହି ହସିଲା। ମୁଁ ଭୋକିଲା ବାଘ ଭଳିଆ ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲି, ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ ଖାଇଲି। ସେ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଉଆଁ ହେଉଥିଲା। ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ସତେ କେତେ ନରମ ଉଷୁମ ଥିଲା। ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇଲି। ସେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଟାଣି ଖୋଲି ପକେଇଲା। ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲି। ମୋ ଦଣ୍ଡା ତଳେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଣି ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ତା ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଟିକେ ଘଷିଲି। ତା ଗୁମ୍ଫା ପୁରା ଓଦା, ଆଉ ସେଥିରୁ ରସ ଝରୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଉଫ୍ କି ଗରମ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ଉଠିଯାଇ ତା ଓଠରେ ମୋ ଓଠକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଚୁମି ଚାଲିଲି। ସେ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପିଛାକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଚରମ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଉପରୁ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କରି ଭିତର ବାହାର କଲି। ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଦୋହଲୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଉଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରିୟା କହିଲା ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଗେହୁଛ ମ? ଲାଗୁଛି ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଯେବେଠୁ ଦେଖିଛି ମୋ ଦଣ୍ଡା ଲିସାକୁ ଗେହିଲା ବେଳେ ଖାଲି ତୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗେହିବା କଥା ଭାବେ। ତାପରେ ପୁଣି ପେଲି ଚାଲିଲି। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଝିଲେଇ ପିଚାକୁ ଉପର ତଳ କରୁଥାଏ, ଆଉ କହୁଥାଏ ଭାଇ ଆଜି ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫଟେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ଚିପି ଲାଲ କରିଦେଲି। ମୁଁ କିଛି କହି ନ ପାରି ଖାଲି ଗେହି ଚାଲିଥିଲି। ସେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗେହି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରିୟା କହିଲା ଭାଇ ତମେ ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ବୀଜ ବାହାର କରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ବାହାର କରି ସବୁ ବୀଜ ତା ଦୁଧ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ତାକୁ କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ମସାଜ କରି ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ପ୍ରିୟା କହିଲା ଆଜି ରାତି ସାରା ତମକୁ ଶୁଆଇ ଦେବିନି, କି ମଜା ଦେଲ। ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ପ୍ରିୟା ତୁ ଗୋଟେ ମାଲଟି। ତୋ ଦେହଟା ଏତେ ନରମ, କ'ଣ ଖାଉଛୁ, କେମିତି ଗଢ଼ିଛୁ, ଆଉ ତୋ ଗୁମ୍ଫାଟା ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ଚୁଲି। ତୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦଣ୍ଡା ପଶିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଜଳିଯିବ। ସେ ହସିଦେଲା। ପ୍ରିୟା ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଧରି ପକେଇଲା, ଆଉ କହିଲା ଆକୁ ଆଜି ରାତି ସାରା ପୁରା ଖାଇଯିବି। ପ୍ରିୟା ଆସିକି ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ହଲେଇ ହଲେଇ ଖେଳିଲା। ଟିକେ ହଲିଲା ପରେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ କିସ୍ କଲା। ଓ ଗଡ୍, ତା ଓଠରୁ ଛୁଆଁରେ ମୋ ଦଣ୍ଡା ପୁଣି ଉଠିଗଲା। ପ୍ରିୟା କହିଲା ଦେଖିଲ କେମିତି ମୋ ଓଠ ଛୁଆଁରେ ଆକୁ ଉଠେଇଥିଲି।
ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଓଠଟା ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଲାଲ ନା, କୋଉ ଟୋକାର ବି ଦଣ୍ଡା ଉଠିଯିବ। ସେ ତାପରେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଷି ଚାଲିଲା। ତା ପାଟିଟା ତା ଗୁମ୍ଫାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା, ବାହାର କଲା, ଏମିତି କରି ଚାଲିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଝଡ଼ିଯିବି। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଧରି ଜୋର ଜୋରରେ ଉପର ତଳ କଲି। ମୋ ଦଣ୍ଡାଟା ପୁରା ପଶି ଯାଉଥିଲା ତା ପାଟି ଭିତରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ରୋକି ପାରିଲିନି। ପିଚକାରି ମାରିଲା ଭଳି ଗରମ ବୀଜ ତା ମୁହଁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଜୋରରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଧରି ମୋ ଦଣ୍ଡା ଉପରେ ସେମିତି ତା ପାଟିକୁ ପୁରେଇ ରଖିଲି। ସେ ସବୁ ବୀଜ ଢୋକି ପକେଇଲା। ତାକୁ କହିଲି ଏବେ ଟିକେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେ। ସେ କହିଲା ନା। ତାପରେ ସେ ମୋ ଦଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଧରି ରଗଡ଼ିଲି। ତାକୁ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚୁଚୁମି ପକେଇଲି। ପୁରା ସଫା ଗୁମ୍ଫା, ଗୋଟେ ବି ବାଳ ନାହିଁ। ତା ପିଚାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ଆଉ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲି। କି କୋମଳ ଗୁମ୍ଫା ତାର। ତା ଗୁମ୍ଫାର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଇଲି। ତାପରେ ଜିଭରେ ତା ଗୁମ୍ଫାର ରସକୁ ଚାଟିଲି। ସେ ତା ପିଚାକୁ ହଲେଇକି ଝଟକା ମାରି ମାରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଗେଁ ହେଉଥିଲା। ମୋର ଦଣ୍ଡା ପୁଣି ଉଠି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ମାଡ଼ି ବସି ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଜୋରରେ ଗେହିଁ ଚାଲିଲି। ବହୁ ସମୟ ଗେହିଲା ପରେ ସେ ଝଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବି ଝଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ସବୁ ବୀଜ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କୁଣ୍ଢେଇ ହେଇ ବେଡ଼୍ରେ ଗଡ଼ିଲୁ। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ଓ ଭାଇ କି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଜି। ଲିସା ଦିଦି ବହୁତ ଲକି। ସେ ତମର କଲେଜର ପ୍ରେମିକା ଥିଲା। ଲିସା ଦିଦିକୁ ତ ତମେ ବହୁତ ଗେହିଁଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଲିସା ମୋର ନଶା ହେଇଯାଇଥିଲା କଲେଜ ସମୟରେ। ଲିସାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗେହିଁଛି। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଲିସା ଦିଦି ମୋତେ ସବୁ କହିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲି। ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଲି। ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମୋ ଉପରକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ଆଉ କହିଲି, ପ୍ରିୟା ଆଜି ରାତି ସାରା ମୋ ଦଣ୍ଡା ତୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରେଇକି ରଖିବି। ସେ ହସିଦେଲା। ତା ଦୁଧକୁ ଖାଇ ଖାଇ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେହିଁ ଚାଲିଲି। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ଭାଇ ରାତି ସାରା ଏମିତି କର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତୋ ଗୁମ୍ଫାଟା ବଢ଼ିଆ ମାଂସାଳ ଆଉ ରସୁଆଳ ହେଇଛି। ରାତି ସାରା ତାକୁ ଗେହିଲି। ମୋ ବୀଜରେ ତା ଦୁଧ ଆଉ ମୁହଁକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇ ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରିୟା ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲଉଛି। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଲିସା ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ଧରି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଉଛି। ପ୍ରିୟା ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ମୋ ଦଣ୍ଡା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ଲିସା କହିଲା, ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ରାତି ସାରା ଶୋଇନ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ପ୍ରିୟା ତ ବାଘୁଣୀ ଭଳି ଗେହୁଁଥିଲା। ଲିସାକୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ନାଇଟ୍ ବାହାର କରିଦେଲି। ଲିସା ମୋ ଉପରେ ବସି ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ମୋ ଦଣ୍ଡା ଉପରେ ଘଷି ଘଷି ପୁରେଇଲା। ମୋ ଦଣ୍ଡାଟା ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଗଲା। ଲିସା ଉପର ତଳ ହେଇ ଗେଁ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରିୟା ଉଠିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ସେ ଲିସାକୁ ଦେଖି ହସିଦେଲା। ଲିସା ପ୍ରିୟା ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ପଚ ପଚ କରୁଥିଲା। କି ମଧୁର ମିଳନ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗେହିଁବା ବେଳେ କି ତୃପ୍ତି। ବହୁ ସମୟ ଗେହଣା ଚାଲିଲା। ଲିସା ପ୍ରଥମେ ଝଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୋ ଦଣ୍ଡା ଉପରେ ନାଚୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ବି ଝଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ବୀଜ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଗଲା। ଲିସା ପ୍ରିୟା ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହିଁ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ପ୍ରିୟା ଦୁଧକୁ ଘନ ଘନ ଚିପି ଚାଲିଥିଲି। ପ୍ରିୟା ଖାଲି ପିଚାକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଚିଲଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବି ଝଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦିନ ସାରା ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଗେହିଲି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ 3 ସପ୍ତାହ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ମନ ଭରି ଗେହିଲି। ସେ ଆମେରିକା ଟୁର୍ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତାପରେ ପ୍ରିୟା ଆଉ ଲିସାକୁ ଏକାଠି ଗେହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗେହିବି। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।